مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد من دروس مادة الفيزياء والكيمياء لمستوى السنة الأولى إعدادي. نعتمد في هذه الدروس على كتاب Univers Plus Collège de la première année. درس حصة اليوم هو الحالات الفيزيائية للمادة les trois états de la matière. خلال هذا الدرس سنتعرف على ما يميز كل حالة من هذه الحالات. للتعرف على الحالات الفيزيائية للمادة نلاحظ أولا الوثيقة أمامنا. أي الأجسام المعروضة أمامنا هو في حالة صلبة، وأيها في حالة سائلة، وأيها في حالة غازية. إذن في هذه الأمثلة المعروضة علينا الرمل والحجر والخشب هي أجسام صلبة، أو نقول كذلك في حالة صلبة. الحليب في حالة سائلة. الغاز الذي نستعمله في الموقد هو كما يدل اسمه في حالة غازية. ثم البالون المطاطي مملوء بالهواء وهو في حالة غازية كذلك. نستنتج إذن أن المادة توجد في إحدى الحالات الفيزيائية الثلاث: حالة صلبة، أو حالة سائلة، أو حالة غازية. La matière existe sous trois états physiques: l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. من خلال بعض التجارب نحاول أن نميز بين الخصائص الفيزيائية التي تميز كل حالة من حالات المادة. في البداية نجري تجربة على بعض الأجسام الصلبة. On cherche donc à déterminer quelques propriétés physiques de la matière. D'abord, pour l'état solide. Observez ces quelques exemples de corps solides. Quel solide peut-on saisir entre les doigts complètement ou partiellement? Quels solides gardent-ils leur forme même si on les remet d'une place à une autre? Dans nos exemples, le stylo, les morceaux de glace et la pile sont des corps solides qu'on peut saisir complètement avec la main. Par contre, pour le sable ou les lentilles, ce sont des corps solides qu'on ne saisit que partiellement. En conclusion, les corps solides sont de deux types: les solides compacts qui peuvent être saisis entre les doigts ont une forme qui ne dépend pas du récipient qui les contient. On dit qu'ils ont une forme propre. Et il y a aussi les solides divisés qui prennent la forme du récipient qui les contient. Les solides divisés n'ont pas de forme propre. On a déterminé les propriétés de l'état physique. Quelles sont alors les propriétés de l'état liquide? On réalise l'expérience suivante. On verse de l'eau colorée dans un verre à pied, puis on le transverse dans un autre bécher et on l'incline par un objet quelconque. On observe alors la forme de l'eau colorée et la surface libre du liquide.
كخلاصة لهذه الفقرة، يمكن أن نستنتج أن السوائل ليس لها شكل خاص، بل هي تأخذ شكل الإناء الذي يحتويها، كما أن المساحة الحرة للسائل أي الملامسة للهواء تكون دائما مستوية وأفقية. السوائل يمكنها أن تجري من إناء إلى آخر ولا يمكن مسكها بين الأصابع. Analyse une autre expérience pour déterminer les caractéristiques ou les propriétés de l'état gazeux. On enferme un volume d'air dans une seringue, puis on appuie sur le piston de la seringue. Puis on tire à nouveau sur le piston. On observe alors que l'air n'a pas de volume propre. L'air est compressible, c'est-à-dire on peut rétrécir son volume, et il est aussi expansible, c'est-à-dire on peut augmenter son volume. L'air peut prendre un volume plus grand. En conclusion, un gaz occupe tout l'espace du récipient qui le contient. On peut diminuer le volume d'un gaz, on dit qu'il est compressible. On peut augmenter le volume d'un gaz, on dit qu'il est expansible. Un gaz n'a pas de volume propre et n'a pas de forme propre. Un gaz ne peut être saisi avec les doigts. كتقويم لما درسناه خلال هذه الحصة، ننجز التمارين 5 و6 و7 على الصفحة 19. في التمرين 5 يقدم إلينا بعض الأجسام في حالات فيزيائية مختلفة، ويطلب منا أن نحدد بعض خصائصها. أما في التمرين 6 فيطلب منا أن نمثل المساحة الحرة للسائل في كل من الحالتين. الحالة الأولى الأواني موضوعة فوق سطح أفقي، ثم عندما تكون هذه الأواني موضوعة فوق سطح مائل. جواب التمرين 5: المشروب ليس له شكل خاص، وكذلك الهواء الموجود في المحقنة ليس له شكل خاص. الرمل كذلك ليس له شكل خاص، بل هو يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه. بخصوص المساحة الحرة، بالنسبة للمشروب فهو يتوفر على مساحة حرة، أما الهواء والرمل فهما لا يتوفران على مساحة حرة. بخصوص الانضغاطية، السائل غير قابل للانضغاط، أما الهواء فيمكن الضغط عليه، إذن فهو قابل للانضغاط. أما الرمل فهو كذلك لا يقبل الانضغاط. جواب التمرين 6: نمثل خطا أفقيا في كل إناء. هذا الخط الأفقي يمثل المساحة الحرة للسائل، ونعلم أنه رغم ميلان الإناء فإن السطح الحر يبقى دائما مستويا وأفقيا. إذن حتى في الوضعية الثانية يجب أن نمثل المساحة الحرة للسائل بخط مستوي وأفقي. التمرين 7 يتم وصف تجربة قام بها أحد التلاميذ، حيث وضع حجما من الهواء في محقنة، ثم قام بالضغط على مكبس المحقنة بعدما أغلق فوهة هذه المحقنة، وبعد ذلك قام بجر المكبس. يطلب منا أن نحدد الخاصيات الفيزيائية التي يتم إبرازها من خلال هذه
التجربة. جواب التمرين 7. إذن بينا من خلال هذه التجربة أن الهواء قابل للتوسع، لأنه عندما نجر المكبس الهواء يحتل حجما أكبر، وكذلك بينا أن الهواء قابل للانضغاط، لأنه عندما نضغط على المكبس فإن حجم الهواء يتناقص. أعزائي التلاميذ، ألقاكم في درس جديد إن شاء الله.